Okay. So previous class আমরা discuss about evidences or genetic experiments prove that genetic material is DNA, and in some case genetic material is RNA. RNA প্রুফটা পড়িয়ে দিয়েছিলাম তো, ফ্র্যাঙ্কলিন কনরাড সিঙ্গার এক্সপেরিমেন্ট, reconstitution experiment, TMV, type A, type B হ্যাঁ দিয়ে। স্যার। Okay. So experiment part done. Organization part discuss করবো slightly quickly. Genome organization in prokaryotes. Obviously, bacterial chromosome size is larger than the cell size. Bacterial chromosome size is larger than cell size. Answer করো। Average cell size of a bacteria. Average cell size of a bacteria. What is the cell size of average in bacteria? 1 to 2 micrometer. Yes, 1 to 2 micrometer. And what is the size of bacterial chromosome? Average size of bacterial chromosome? 1400 micrometer. 1400 micrometer. So bhavo, clearly it is way much larger than the bacterial cell size. So how it will be packaged? How it will be incorporated inside the cell? It should be packaged, na? Yes or no? যদি সেলের সাইজ 1 to 2 মাইক্রোমিটার হয় and DNA এর যদি সাইজ, ক্রোমোজোমের সাইজ যদি 1400 বা 1200 মাইক্রোমিটার সাইজ হয়, তো obviously it will be packaged, otherwise it will not accommodate inside the cell. So clearly DNA size, bacterial DNA size is 1000 times longer than the bacterial cell size. DNA size is 1000 times longer than bacterial cell size. Thus, the bacterial chromosome should be organized and packaged. Should be organized and packaged. And this organized packaged state is called nucleoid. Is called nucleoid. বলো, পয়েন্ট ক্লিয়ার? পয়েন্ট ক্লিয়ার? লিনিয়ার স্টেট থেকে, লিনিয়ার ডিএনএ স্টেট থেকে ব্যাকটেরিয়া কনভার্ট করে দ্যাট ক্রোমোজোম ইনটু নিউক্লিয়েট স্টেট। আর নিউক্লিয়েট স্টেটে নিয়ে যাওয়ার জন্য কিছু ফ্যাক্টর প্রেজেন্ট থাকে, কিছু ফোর্স ক্রিয়েট করে, and also some protein also associated. সো নিউক্লিয়ার স্টেটে নিয়ে যাওয়ার জন্য স্ট্র্যাটেজি কি সেটা আমরা একটু চেক করব। Steps to nucleoid formation. First of all, the large chromosome formed 30 to 50 loops. 30 to 50 loops.
formed in chromosome structure, and in second stage these loops are further supercoiling done in that loops, and that reduces the ultimately whole structure of the total bacterial chromosome and organize this chromosome. Supercoiled mainly কি type of supercoiling হয়? Positive, negative, কি type of supercoiling হয়? negative, Negative supercoiling. Negative supercoiling. And almost all organisms maintain their organized state, package state in negative supercoiling form, including bacteria. So দুটো স্টেজে কভার করে টোটাল লিনিয়ার স্টেট অফ ক্রোমোজোমটাকে এরা কনভার্ট করে দেয় নিউক্লিয়েড অর্গানাইজড প্যাকেজ স্টেটে by means of two steps. Number one, first it start to form loop structure, and then inside the loop supercoiling start to proceed. কেসটা দেখাই কি করছে এরা। Single large circular DNA act as a chromosome. Single large double stranded circular DNA act as a তো ব্যাকটেরিয়াল ক্রোমোজোম একটাই ক্রোমোজোম থাকে। এরপর কি হবে বলেছি, লুপ ক্রিয়েট করবে 10 to 50 30 to 50 লুপস ক্রিয়েট করতে পারে। দেখে না এরকম লুপিং হয়ে গেছে, and after loop formation the diameter become less. এইটাই তোমার যখন সিঙ্গেল সার্কুলার ছিল তখন ডায়ামিটার মোটামুটি 350 মাইক্রোমিটার, after looping 30 micrometer, and after that further in second step it will supercoil inside the loop structure and form distinct structure called 2 micrometer structure, supercoil structure. আর এটা হচ্ছে লুপ স্ট্রাকচার। এবার বলো অ্যাকোমোডেট হবে? 2 মাইক্রোমিটারে নিয়ে চলে এসেছে। ব্যাকটেরিয়াল সেল সাইজ অ্যাভারেজলি আমরা দেখবো হচ্ছে 1 to 2 মাইক্রোমিটার। ইয়েস, 2 মাইক্রোমিটারের উপরেই থাকে, তো ইট ক্যান অ্যাকোমোডেট। Two-step conversion. What are the factors need for this conversion? Factors responsible for nucleoid formation. Responsible for nucleoid formation. Two factors. Number one, bonding, physical factors. And number two, proteins, involvement of proteins, also responsible for nuclear formation. Physical factors means এখানে mainly create করে হচ্ছে macromolecular crowding. As it is a macromolecular structure, DNA chromosome is a macromolecular structure. It form macromolecular crowding, that means hydrogen bond, hydrophobic interaction, then তোমার
van der Waals force, etc. different type of force occur হবে and form করবে হচ্ছে macromolecular crowding. And this macromolecular crowding important for nuclear formation. And second, another important is the involvement of the proteins. Which type of proteins involved in this structure? Positive charge protein. Positive charge proteins involved in the nuclear formation. Why positive charge? Why positive charge? Can you answer me? DNA negatively charged, তাই? Yes. DNA is the negative charge because contain. Why negative? Phosphate. ব্যাকবোনে থাকে হচ্ছে ফসফেট নেগেটিভ চার্জ, দ্যাটস ওয়াই পজিটিভ চার্জ প্রোটিন গেটস বাইন্ড উইথ দ্য ফসফেট চার্জ। সো নেগেটিভ পজিটিভ মানে কি ইন্টারঅ্যাকশন চলবে এখানে? নেগেটিভ পজিটিভ ইন্টারঅ্যাকশন মিন্স which type of interaction? Chemical bond? Sir, ionic interaction. Ionic interaction, electrostatic interaction, etc. এগুলি হবে and positive চার্জের প্রোটিন নেগেটিভ চার্জের ডিএনএ এর সাথে বাইন্ড করবে। These positive charge protein are called collectively variety types work করে। Variety types of positive charge work, positive charge proteins work, and they are collectively called NAPs. NAP plural S. NAPs. NAPs mean nucleoid associated proteins. Nucleoid associated proteins. Nucleoid associated proteins, NAPs, are associated with the chromosome structure and make this macromolecular crowding occur. Clear? NAPs এর great example যেগুলো মোস্টলি পাওয়া যায় ইন ব্যাকটেরিয়াল সেল, NAPs এর মধ্যে সবথেকে ইম্পর্টেন্ট প্রোটিন HU প্রোটিন। ইম্পর্টেন্ট প্রোটিন HU প্রোটিন। ডিএনএ কে বেন্ড করাতে পারে HU প্রোটিন। মনে করে দেখো রেপ্লিকেশনের টাইমে, স্টার্টিং টাইমে মানে অরিজিন অফ রেপ্লিকেশনে যখন ডিএনএ প্রোটিন বাইন্ড করলো, মনে পড়ছে কিছু? তখন কি হয়, একটা বেন্ডিং হয়, ওই টাইমে HU কাজে লাগে। তো ডিএনএ বেন্ডিং প্রপার্টি থাকে HU প্রোটিনের। সো HU প্রোটিন ইজ আ গুড এক্সাম্পল অফ NAP. বলো। Genome organization in prokaryotes. All points clear? Genome organization in prokaryotes. এটার মধ্যেই পড়ছে। আরেকবার বলবে কি প্রোটিন? হিস্টোন প্রোটিন। হিস্টোন প্রোটিন প্রোক্যারিওটিকে অ্যাবসেন্ট থাকে, ইউক্যারিওটিকে প্রোটিন থাকে। ইয়েস, ইট ইজ পজিটিভলি চার্জ প্রোটিন বাট প্রেজেন্ট ইন ইউক্যারিওট। হিস্টোন প্রোটিন আমরা একটু পরেই লিখতাম, যখন ইউক্যারিওটস লিখবো তখন আমরা হিস্টোন প্রোটিনের অ্যাবান্ডেন্স পাবো। প্রোক্যারিওট সিস্টেমে হিস্টোন প্রোটিন অ্যাবসেন্ট, but rather it contain other positive charge protein like HU protein and other types of protein collectively called nucleoid associated proteins, NAPs. Point clear? Point clear? Eukaryotes. Yes. Or genome organization in eukaryotes quickly discuss করব। বিকজ এগুলো আগের সেমিস্টারে হয়েছে। জাস্ট একটা রিমাইন্ড, জিনোম অর্গানাইজেশন ইন ইউক্যারিওটস। Yes, in eukaryotes also positive charge proteins are very play important role in structure compaction.
structural organization. So in eukaryotes, positively charged protein involved in chromosome packaging, or genome organization. And এখানে particular আমি name বলে দেব. In case of bacteria, variety of types of positively charged protein present, but here in all eukaryotes, these positively charged protein is nothing but histones. Nothing but histones. So in all eukaryotes, in the genome, you find the protein histone existence. ঠিক আছে, প্রোক্যারিওটে আমরা হিস্টোনের এক্সিস্টেন্স পাই না, বাট প্রোক্যারিওটিক মিন্স ব্যাকটেরিয়ার দুটো ভেরিয়েশন থাকে, একটা আর্কিব্যাকটেরিয়া, নিউ ব্যাকটেরিয়া। অল অফ ইউ আর নো দ্যাট আর্কিব্যাকটেরিয়াতে সামটাইম হিস্টোনের প্রেজেন্স পাওয়া যায়, আর্কিব্যাকটেরিয়াতে হিস্টোনের প্রেজেন্স পাওয়া যায়, বাট নর্মাল ইউ ব্যাকটেরিয়াতে অ্যাবসেন্ট, হিস্টোন অ্যাবসেন্ট। কি বললাম বুঝতে পেরেছো? কি বললাম বোঝা গেছে? ইউ ব্যাকটেরিয়াতে টোটালি অ্যাবসেন্ট, বাট আর্কিব্যাকটেরিয়া, সাম আর্কিব্যাকটেরিয়াল মেম্বার কন্টেন হিস্টোন। ক্লিয়ার? তো এই কারণে একটা কোশ্চেন দিত, মনে আছে কি? একটা কোশ্চেন আসতো, সেটা হচ্ছে আর্কিব্যাকটেরিয়া আর মোর সিমিলার টু দি ইউক্যারিওটস। কোশ্চেন আসতো জাস্টিফিকেশন, আর্কিব্যাকটেরিয়া আর মোর সিমিলার টু দি ইউক্যারিওটস। যদিও এটা ব্যাকটেরিয়াল গ্রুপ, বাট ইউক্যারিওটস এর থেকে অনেকগুলো পয়েন্টে মিল আছে, সিমিলারিটি আছে, লাইক দিস হিস্টোন প্রোটিন। সাম মেম্বার অফ আর্কিব্যাকটেরিয়া কন্টেন হিস্টোন প্রোটিন। So histone protein, positively charged protein, and there are variety of histone protein present inside the cell. 5 types: H1, H2A, H2B, H3, and H4. These 5 types of histone protein present inside the cell. H1, H2A দুটো ভেরিয়েশন, H2A, H2B, and H3, H4. Last 4 type, H2A, H2B, H3, and H4, they are occur in pairs. They remain in pairs. They remain in pairs. মানে দুটো করে থাকে, H2 দুটো, H2A দুটো পার্টিকেল, H2B এর দুটো পার্টিকেল, H3 দুটো পার্টিকেল, and H4 two particle. So when they get associated, all these 4 particles are associated, how many total particles will be produced altogether? 8টা। How many total particles are produced when H2A, H2B, H3, H4 are associated in pair? Obviously pair মানে দুটো বলছি, H2A, H2B, H3 and H4. 4 into 2, তাহলে total number কটা হবে? When they remain in pairs and associated each other, then form how many molecular structure? 8. 8 molecular structure, and it is called histone octamer. মনে পড়ে? Histone octamer. Octa means how many number? Octa means 8. তো এই যে H2A দুটো, H2B দুটো, H3 দুটো, and H4 দুটো, টোটাল 8 molecular structure associate হয়ে একটা spherical ball like structure তৈরি করে। This octamer spherical ball like structure produce করে, which is actually made up of 2 molecules of H2A, 2 molecules of H2B, 2 molecules of H3, and 2 molecules of H4. This is the histone octamer making process. After histone octamer produced, the DNA or the chromosome, যেটাকে আমরা বলবো DNA, is wrapped
DNA is wrapped around the histone octamer. Wrapped around the histone octamer. Spherical ball like particle. Histone octamer wrapping করা start করে। histone octamer wrap হওয়া start করে। And total DNA that wrapped around a single histone octamer around 200 base pair. Around 200 base pair. তার মানে কেসটা কি হলো, এইরকম বল লাইক স্ট্রাকচার তৈরি হয়েছে। This ball structure is histone octameric structure, and this ball structure, histone octamer structure, wrapped by the DNA, wrapped by the DNA, wrapped by the DNA. And how many turn it wrapped? Completely, not completely 2 turn. It is actual number is 1.8 turn. This turning is not completely 2 times. It is less than 2 times. Actual 1.8 turning হয়। 1.8 turn complete করে, and this 1.8 turn contain 200 base pair of DNA. 200 base pair of DNA কে cover করে। And like this way, now the system is arranged. Like this way, now the system is arranged. And this structure is called, this the unit structure. This unit structure is called, এগুলো হচ্ছে একটা ইউনিট। এই ইউনিট স্ট্রাকচারে কি কি আছে? ইউনিট স্ট্রাকচার কন্টেন হিস্টোন অক্টামার, ইউনিট স্ট্রাকচার কন্টেন হিস্টোন অক্টামার প্লাস around 200 base pair DNA. Yes or no? A single unit structure contain histone octamer, the spherical ball, as well as 200 base pair of DNA. Yes or no? Answer me. হ্যাঁ স্যার। And this combination structure we can say nucleosome. Nucleosome. So when the DNA wrapped around the histone octamer structure, it forms কি তৈরি করবে? Nucleosome structure. Nucleosome structure. এই যে একটা unit is the nucleosome structure. And when the nucleosome structures are combined, then form a long chain. Then form a long chain structure, which looks like nucleosome connected each other and form long chromatin structure. Long chromatin structure. এই স্ট্রাকচারটাকে কি বলবো? This structure is called, this long structure is called chromatin structure. Chromatin structure found in which phase of the cell cycle? Chromatin structure found in which phase in the cell cycle in eukaryotes? কোন ফেজে পাবে chromatin structure? এস ফেজে। এস ফেজে ডুপ্লিকেট কর পাবে, তাহলে এস ফেজও পাবে। আগের ফেজটা জি1 এ পাবে না, জি1 এ পাবে না, জি2 তে পাবে না দেখতে। সো টোটাল ইন্টারফেস, এটাকে কি বলে? ইন্টারফেস। তো জি1 ইজ জি2। তো টোটাল ইন্টারফেস টাইমে ক্রোমাটিন স্ট্রাকচার মেইনটেইন করে ইন্টারফেস। জি1 এস জি2 ইন 3 রাউন্ডেই আমরা এরকম লং ক্রোমাটিন স্ট্রাকচার প্রেজেন্ট দেখতে পাবো ইনসাইড দি সেল। তাহলে এই স্ট্রাকচারটা কোথা থেকে ডিরাইভ করলো? This structure derived from normal Watson-Crick structure. এইটাই এখানে এলো। তো Watson-Crick স্ট্রাকচারের ডায়ামিটার কত ছিল? ন্যানোমিটারে বলবে। Diameter of the DNA helix. Diameter of the DNA helix. বলো।
টু ন্যানোমিটারের কাছে মনে ছিল। ন্যানোমিটার 2 আর অ্যাংস্ট্রমে বলে 20 অ্যাংস্ট্রম, diameter of the helix is 20 angstrom, nanometer convert করলে 2 nanometer. So this is the 2 nanometer structure now convert into diameter of 11 nanometer. So chromatin structure also called 11 nanometer package structure. 11 nanometer package structure. Chromatin structure also called, when it visualized under the electron microscope, it looks like beads on string. It looks like beads on string structure. Beads on string structure. ঠিক আছে, তো মনে হবে কি তোমার পুতির মালার মতো জিনিসটা প্রেজেন্ট আছে inside the cell when you visualize this under electron microscope. So that's why the name is given beads on string. Beads on string structure, 11 nanometer structure, chromatin structure, all are same. Point clear at the answer করবে? Point clear? হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. সো এখানে আমরা ক্লিয়ারলি দেখতে পেলাম 4 হিস্টোনের ফাংশন। তো হোয়াট অ্যাবাউট দ্য ফাংশন অফ H1? H1 এর ফাংশন কি? H1 এর ফাংশন হচ্ছে এই কানেকশন পয়েন্টে থাকে। H1 present in connection point, that means এই যে লিখেছিলাম না, nucleosome connected each other and this connection point contain H1 histone. That's why H1 histone কে কি বলে? Linker histone. Linker histone. Linker histone. And এই linker histone এর সাথে linker DNA associated থাকে, that portion, small portion of the DNA called linker DNA. Linker DNA, linker histone function to connect the two nucleosome structure each other and make the chromatin structure successful. বলো, এত অব্দি ক্লিয়ার? বোঝা গেছে? chromatin structure two types এর হতে পারে। chromatin structure two types হতে পারে, একটাকে বলে euchromatin, another one is heterochromatin. Euchromatin structure, heterochromatin structure. কেউ বলতে পারবে ডিফারেন্স বিটুইন দ্যাট euchromatin, heterochromatin? Euchromatin, heterochromatin. ইউক্রোমাটিনের স্ট্রাকচারটা হচ্ছে গিয়ে হালকা হয়, মানে লুজ টাইপের হয়। হেটারোক্রোমাটিনের হচ্ছে গিয়ে টাইট টাইপের হয়। ইউক্রোমাটিন হচ্ছে গিয়ে সংখ্যায় মানে পার্সেন্টেজে কম হয়, আর হেটারোটা বেশি হয়। আর ইউক্রোমাটিন হচ্ছে গিয়ে কম কালার শো করে, আর হেটারোক্রোমাটিন বেশি কালার শো করে। আচ্ছা, হ্যাঁ ঠিকঠাকই পয়েন্ট বলছো। তো আমি কিছু লিখে দিই, ইউক্রোমাটিন, হেটারোক্রোমাটিন, এই দুটো পয়েন্ট এসছে বেসড অন হচ্ছে তোমার পিগমেন্টেড, মানে পিগমেন্ট বলবো না, কালারিং ভেরিয়েশন। ঠিক আছে, সামটাইম ইন ক্রোমাটিন স্ট্রাকচার একটা টোটাল ক্রোমাটিনের মধ্যে কিছু পোর্শন ইউ থাকতে পারে, কিছু পোর্শন হেটারো থাকতে পারে, আবার টোটাল ক্রোমাটিনটাও ইউ হতে পারে, টোটাল ক্রোমাটিনটাও হেটারো হতে পারে। তো এই ধরনের ডাইভার্সিটি পসিবল। So in chromatin structure, in some portion, there is a tight arrangement. There is tight arrangement between this nucleosome, and this tight arrangement, after that, when we stain the material, it becomes dark in color. So euchromatin এর হচ্ছে dark, heterochromatin হচ্ছে dark region. When we stain the chromatin, whole chromatin, if we get the dark region, that means heterochromatin, and light region is the euchromatin portion. Heterochromatin means হচ্ছে tightly packaged
and euchromatin means হচ্ছে loose packaging. And why it is loose? Why it is loose in package? Because euchromatin is transcriptionally more active. That means in that area থেকে protein synthesis huge content produce করছে cell. That is why the region is lightly stained and loose package. So euchromatin এর another point, transcribe active transcription region. আর হেটারোর হচ্ছে তোমার নন অ্যাক্টিভ, ইনঅ্যাক্টিভ ট্রান্সক্রিপশন। So there are some difference points. So a chromatin structure, this is the first level of packaging. After that, during the metaphase, prophase metaphase, যখন সেল ইন্টারফেস থেকে প্রোফেজ মেটাফেজে ঢোকে, this structure become much more packaged. So second level, third level of packaging start হয়ে যায়। So first level এ আমি কি দেখলাম, slowly দেখি 2 nanometer convert into 11 nanometer, and then 11 nanometer convert into more packaging structure 30 nanometer. From the 30 nanometer it convert into 300 nanometer. From 300 it convert into 700 nanometer, and at the end it convert into 1400 highly dense packaging structure. তো এই হচ্ছে তোমার কোর্স অফ প্যাকেজিং। স্টার্টিং হলো হচ্ছে ডুপ্লেক্স ডিএনএ থেকে ডবল হেলিক্যাল স্ট্রাকচার, ডাবল হেলিক্যাল ডিএনএ নিউক্লিওজোম ফর্ম করে ক্রোমাটিনে গেল, 30 ন্যানোমিটার ইজ দ্য সলিনয়েড স্ট্রাকচার। এই ক্রোমাটিনের মধ্যে ফার্দার প্যাকেজিং সলিনয়েড, 300 ন্যানোমিটার লুপ স্ট্রাকচার, 700 nanometer super solenoid, and 1400 nanometer highly dense most packaging structure chromosome. That is very clear. এই স্ট্রাকচারটাই ডাবল হেলিক্যাল ডিএনএ স্ট্রাকচারটাই আলটিমেটলি দিস স্ট্রাকচারে কনভার্ট হয়। The double helical DNA ultimately convert into a single DNA molecule, convert into a single chromosome. বলো, কনসেপ্ট ক্লিয়ার করো। এখনো অনেক জায়গায় অনেকের প্রবলেম থাকতে পারে, অনেকেই ভাবে যে ক্রোমোজোম আলাদা ডিএনএ আলাদা। না, ডুপ্লেক্সের ডিএনএটাই প্যাকেজিং হতে 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 1400 ন্যানোমিটার ক্রোমোজোম স্ট্রাকচারে ডেভেলপ হবে। তাহলে একটা হিউম্যান সেলের মধ্যে হাউ মেনি ডুপ্লেক্স ডিএনএ প্রেজেন্ট? প্যাকেজিংটা বুঝলাম না, একবার বলো কি বলছো। একবার রিপিট করুন এই প্যাকেজিংটা। প্যাকেজিংটা 2 ন্যানোমিটার থেকে স্টার্ট হয়েছে। দিস ইজ দ্য 2 ন্যানোমিটার ডায়ামিটার স্ট্রাকচার। তারপরে হচ্ছে 11 ন্যানোমিটার স্ট্রাকচারে কনভার্ট করেছে। এই স্ট্রাকচারের মধ্যে আরো প্যাকেজ হবে, আরো ডেনসিটি বাড়বে, প্যাকেজিং বাড়বে 30, 300, 700, and আলটিমেট এই পুরো প্যাকেজিং হতে 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 ক্রোমোজোম স্ট্রাকচার ডিরাইভ করবে, হুইচ ইজ 1400 ন্যানোমিটার স্ট্রাকচার। এইটাই হচ্ছে কোর্স অফ প্যাকেজিং। ঠিক আছে, তার মানে একটা ডুপ্লেক্স ডিএনএ একটা ক্রোমোজোমে কনভার্ট করছে। তাহলে একটা হিউম্যান সেলের মধ্যে হাউ মেনি ডুপ্লেক্স ডিএনএ প্রেজেন্ট? হাউ মেনি ডুপ্লেক্স ডিএনএ প্রেজেন্ট? বলো। আরে হিউম্যান ডিএনএ নাম্বার ভুলে গেছো? হিউম্যানের ক্রোমোজোম নাম্বার ভুলে গেছো? হিউম্যানের ক্রোমোজোম নাম্বার কত? 46। মানে টোটালটা 46, তার মানে কতগুলো ডুপ্লেক্স ডিএনএ থাকবে? 46। ঠিক আছে, কতগুলো ডুপ্লেক্স ডিএনএ ক্রোমোজোমে কনভার্ট হয়েছে। ইউনিট 1 কমপ্লিট। ইউনিট 1 কমপ্লিট।
ইউনিট 1 নোটস পেয়ে যাবে। ইউনিট 2 বাদ দিয়ে আমরা 3 তে ঢুকবো বলেছি, মানে প্লাজমিডে ঢুকবো। ইউনিট 3 না 2 আমি জানি না, মনে নেই। প্লাজমিডে ঢুকবো। ইউনিট 1 কমপ্লিট করলাম, নেক্সট ঢুকবো হচ্ছে প্লাজমিডে। কারণ প্লাজমিড যদি আমরা না পড়ি কনজুগেশন বুঝতে পারবো না, and plasmid আর conjugation is the connective part. Plasmid and conjugation is the connective part. That's why আমরা প্লাজমিডের স্ট্রাকচারটা আগে দেখে নেব, প্লাজমিডের বিহেভিয়ার দেখবো, প্রপার্টি দেখবো, এক্সেট্রা গুলো দেখবো। তো নেক্সট ইউনিটে ঢুকছি প্লাজমিড। হোয়াট ইজ প্লাজমিড? কেউ আনসার করো। হোয়াট ইজ প্লাজমিড? আনসার করো কেউ। প্লাজমিডের ডেফিনিশন। It is the main content, main genomic material of a bacterial cell. Is it the main genetic material of the bacterial cell? না স্যার। এক্সট্রা জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল। Okay, এর জন্য এই নামটাই দেওয়া হয় এক্সট্রা ক্রোমোজোমাল। এক্সট্রা ক্রোমোজোমাল সাবস্টেন্স। তো ডিফাইন করব প্লাজমিডের কিছু, আচ্ছা ডেফিনেশনই বলে দিই, এখান থেকে ফিচার্স পেয়ে যাব। প্লাজমিড আর self-replicating double strand or single stranded double or single stranded linear or circular or linear extra chromosomal DNA maintain independent molecule in most of the bacterial genera so characteristics definition থেকে clear দেখতে পাচ্ছি। some characteristics of plasmid, starting করি self-replicating means, answer me, self-replicating word self-replicating means মানে ডবল হতে পারবে, নিজেকে কি বলবো, রেপ্লিকেটই করতে পারছে। স্যার সেলফ বসিয়েছে কেন? সেলফ কেন? ওয়ার্ডটা সেলফ, প্রেফিক্সে সেলফ বসিয়েছে। স্যার কোনো এনজাইমের হেল্প ছাড়া? এ বাবা, এনজাইম ছাড়া রেপ্লিকেশন কি করে হবে? পলিমারেজ ছাড়া হবে? একটা ডিএনএ আরেকটা ডিএনএ তে কনভার্ট করতে গেলে তো এনজাইমের হেল্প লাগবেই। Why it is called self? তো এই ওয়ার্ডটা দেখেছো, শুনেছো? সেলফ হেল্প মানে কি?
সেলফ হেল্প মানে কি? নিজেকে নিজে হেল্প করো, কেউ তোমাকে হেল্প করতে আসবে না, ঠিক আছে? তার মানে হচ্ছে সেলফ হেল্প, সেলফ নিজেই নিজেকে হেল্প করো। তাহলে এবার ভাবো সেলফ রেপ্লিকেশন মানে কি? সেলফ রেপ্লিকেশন মানে কি? ইন্ডিপেন্ডেন্ট রেপ্লিকেশন করার এবিলিটি রাখে। দ্যাট মিন্স দে ক্যান সিনথেসাইজ ইটস ওন পলিমারেজ, দে ক্যান সিনথেসাইজ ইটস ওন replication machinery, proteins. Replication proteins are absolutely needed, but they can produce itself. দ্যাটস ওয়াই লিখেছি কি আমরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট, সেটাকে আমরা একটু বেটার ল্যাঙ্গুয়েজে দিয়েছি সেলফ রেপ্লিকেটিং, মানে নিজে নিজে রেপ্লিকেশন করার এবিলিটি রাখে। ডু নট বোরো ফ্রম দ্য ক্রোমোজোম রেপ্লিকেশন ইউনিট, রেপ্লিকেশন ফোর্ক থেকে কোনো এনজাইম নেয় না, ঠিক আছে? নিজেই নিজের রেপ্লিকেশন করাতে পারে, দ্যাটস ওয়াই লিখেছি সেলফ রেপ্লিকেটিং। ওকে, it could be double or single stranded molecule, double strand ফর্মেও থাকতে পারে, yes, some plasmids are single stranded DNA. Okay, it could be circular or linear. প্লাজমিডের স্ট্রাকচার নরমালি আমরা দেখে আসি সার্কুলার, যখন আমরা ডায়াগ্রামও করি তখন সার্কুলারই আঁকি, বাট লিনিয়ার প্লাজমিড অলসো অ্যাভেলেবল। They are extra chromosomal, means it is not the main genetic material of a bacteria. This is other than DNA element, other than chromosomal element, which function in separate purpose, different purpose. So main unit এর থেকে এটা আলাদা, that's why আমরা বলছি extra chromosomal DNA. Maintain independently, obviously, তার মানে এটা কারোর সাথে কানেকশন করে না ম্যাক্সিমাম টাইম ক্রোমোজোম অ্যান্ড প্লাজমিডের মধ্যে কোনো ইন্টারাকশন হয় না, ম্যাক্সিমাম টাইম বলেছে, কিন্তু এখানে লিখেও দিয়েছি মোস্ট অফ দি ব্যাকটেরিয়াল জেনেরা এন্ড মোস্ট অফ দি প্লাজমিড, বাট সাম প্লাজমিড ক্যান interact with the chromosome, some plasmid can interact with the chromosome, and আমরা পড়বো সেটা, যেটা HFR বলে, HFR, ঠিক আছে? তখন ইন্টারাকশন করে যায়, HFR টাইমে করে, F প্রাইম এই টাইমেও করে, ঠিক আছে? তো ইন্টারাকশন নরমালি করে না, ইন্ডিপেন্ডেন্ট মলিকিউল, এক্সট্রা ক্রোমোজোমাল মলিকিউল, সেলফ রেপ্লিকেটিং। যদি স্ট্রাকচার দেখি ডিএনএ স্ট্রাকচার, বা ডিএনএ স্ট্রাকচারের মধ্যে ভ্যারাইটি পসিবল, ডাবল স্ট্র্যান্ড, সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ড, লিনিয়ার, সার্কুলার। ডেফিনেশন ক্লিয়ার? বলো বলো বলো, ডেফিনেশন ক্লিয়ার? সেলফ রেপ্লিকেটিং বলতে প্লাজমিড নিজেকেই করছে, মানে ব্যাকটেরিয়ার কোনো ইনভলভমেন্ট মানে যদি থাকেও, মানে কিছুই ও করবে না। কেন থাকবে না? ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে আছে, ব্যাকটেরিয়ার তো কাজে লাগছে, কি কাজে লাগছে সেটা আমি পরে বলছি, বাট ব্যাকটেরিয়ার তো কাজ হচ্ছেই, শুধুমাত্র ক্রোমোজোমের কোনো ম্যাটেরিয়ালকে, মানে ক্রোমোজোমের কোনো প্রোটিন বা রেপ্লিকেশন কোরকে এনজাইমকেও বড় করবে না, নিজেই নিজে তৈরি করতে পারে। মানে কেসটা আমি তোমাকে বলি আরো বেটার ভাবে, সেটা হচ্ছে তুমি যে কলেজে পড়ছো আর একটা অটোনোমাস কলেজের মধ্যে যা ডিফারেন্স, তোমার কলেজ আর অটোনোমাস কলেজের মধ্যে যা ডিফারেন্স, অটোনোমাস কলেজ তোমার সেন্ট জেভিয়ার্স, রামকৃষ্ণ মিশন, এইটার সঙ্গে তোমাদের কলেজের ডিফারেন্স কি? ডিফারেন্স জানো? ওরা তো ওরা নিজেদের কোশ্চেন ব্যাস, তার মানে এটা কি যে ওরা মার্কস পায় না, ওখান থেকে সিইউ সার্টিফিকেট আসে না, এটা কি? না, সিইউ তো সার্টিফিকেট দেয় ওদের, শুধুমাত্র ওদের কোশ্চেনটা ওদের কলেজের টিচাররা করে, সেই জন্য অটোনোমাস বা সেলফ বলা হয়। তো তোমাদেরটা কি হচ্ছে? কোশ্চেন পাঠানো হচ্ছে ফ্রম দি সিইউ। তো লাইক দ্যাট এখানেও সেপারেট ভাবে কাজ করে, মানে সেলফ রেপ্লিকেটিং মানে যেটা হচ্ছে অটোনোমাস কলেজের মতো ওরা নিজেরা সমস্ত কিছু করতে পারে, নিজের রেপ্লিকেশন ক্যাপাসিটি আছে, নিজে রেপ্লিকেশন করার জন্য যে যা যা জিনিস লাগবে, দ্য ম্যাটেরিয়ালস দ্যাট নিড ফর দ্য রেপ্লিকেশন, ওন রেপ্লিকেশন, দে ক্যান সিনথেসাইজ। পয়েন্ট ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। বাকিটা জানাবে। প্লাজমিড পয়েন্ট ক্লিয়ার? হোয়াট ইজ প্লাজমিড?
হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. Features. Plasmid term was given by Liederberg. Liederberg in 1952 coined the term plasmid. প্লাসমিডকে কেন সেলফ রেপ্লিকেটিং বলবো ওটার উপরে একটা মানে লাইন লিখে দেবে, তাহলে কপি করে নেবো, কিন্তু পরে হয়তো ভুলে যেতে পারে। ভুলেই যাবে কেন? আমি ক্লাসে না, মানে- বলছি, ক্লাসে রেকর্ড পাঠাচ্ছি, তাও ভুলে যাবে কি করে? সেলফ না, মানে, রেপ্লিকেটিং। নিজেদের এনজাইমস গুলো প্রিপেয়ার করে, দ্যাটস ওয়াই মানে রেপ্লিকেশনের জন্য যে এনজাইমস গুলো রিকোয়ার্ড। শুধুমাত্র এনজাইম না, এনজাইম প্লাস আদার প্রোটিনস প্লাস রেপ্লিকেশন মেশিনারি টোটালটাই তৈরি করতে পারে না, নিজেরাই কোডটা জেনারেট করতে পারে ক্রোমোজোমের ইন্ডিপেন্ডেন্টলি। মানে এখানে কার হেল্প সে নিচ্ছে না? Chromosomal protein, chromosomal enzymes, আচ্ছা, they can prepare their own plasmid protein, plasmid enzymes for the replication because of that. বুঝতে পেরেছো? Okay. Features: Liederberg first coined the term plasmid. Most plasmids are small. Already structure বলে দিয়েছি ওপরে, আর লিখলাম না। নেক্সট পয়েন্টটা, most plasmids are small, about 0.2 to 4% cell volume capture করে, sorry, 0.2 to 4% of the bacterial genome size of bacterial genome. তাহলে বার করে নাও সাইজটা, ফটাফট বলো, আনসার করো। ব্যাকটেরিয়ার জিনোম সাইজ এভারেজ বলে দিয়েছিলাম 1400 মাইক্রোমিটার। 0.2 থেকে 4% একটা নাও, আনসার করো। Two point eight nanometer থেকে 56 nanometer. ন্যানোমিটার পেয়েছো না মাইক্রোমিটার পেয়েছো? Micrometer, sir. আরেকবার বলো, এটা করলে কত আছে? 0.2%, 2.8 মাইক্রোমিটার টু 48 নাকি? 56. আচ্ছা 56 মাইক্রোমিটার। তো এরকম রেঞ্জে ব্যাকটেরিয়াল প্লাজমিডের সাইজ থাকে 0.2 থেকে 4% অফ দ্য টোটাল ব্যাকটেরিয়াল জিনোম সাইজ। And obviously ব্যাকটেরিয়া স্পিসিস স্পেসিফিক ডিফার করতে পারে, ব্যাকটেরিয়া প্লাজমিডের সাইজ ডিফার করে, এই রেঞ্জে থাকে। থার্ড ইম্পর্টেন্ট ফিচার প্লাজমিড, এই ফিচার্স গুলো লেখা হবে, ওগুলো আর অমিট করলাম। এই বাদে মানে ডেফিনেশনের পয়েন্টের ফিচার্স এর বাদে কিছু ফিচার্স দিচ্ছে। প্লাজমিডস আর সার্কুলার, সরি প্লাজমিড এটা তো বলে দিয়েছি ফিচার্স এর উপরে ডেফিনেশন। প্লাজমিডস জেনারেলি, important point, do not encode functional essential gene, functional essential gene to bacterial growth. Important point, প্লাজমিড কি কোনোভাবে ব্যাকটেরিয়াল গ্রোথের সাথে কানেক্টেড? না,
প্লাজমিড কি ব্যাকটেরিয়াল গ্রোথ, ব্যাকটেরিয়াল ফিজিওলজি মেইনটেনেন্সে কোনোভাবে কানেক্টেড? আনসার ইজ নো। মোস্ট অফ দি কেসে তো নো, কিছু জায়গায় এক্সেপশন আছে, এক্সেপশন আমি বলবো। তো এসেনশিয়াল জিন ক্যারি করে না প্লাজমিড, তাহলে প্লাজমিড রেখেছে কেন ব্যাকটেরিয়া? একদম সিম্পল কোশ্চেন আসবে, যদি ব্যাকটেরিয়া এসেনশিয়াল জিন নাই ক্যারি করে প্লাজমিড, তো ওয়াই ব্যাকটেরিয়া নিড টু কন্টেন প্লাজমিড? সিম্পল স্ট্রেট কাট কোশ্চেন। আনসার কি করবে? প্লাজমিড তো প্রোটিনকে এনকোড করতে পারছে। আর একবার বলো, শুনতে পেলাম না। প্লাজমিড প্লাজমিড প্রোটিনকে এনকোড করতে পারে। পেশেন্ট, প্রোটিন আচ্ছা প্রোটিনকে কি করতে পারে? কোড করতে পারে। হ্যাঁ করতে পারে, ফর দেয়ার রেপ্লিকেশন, মানে নিজের কপি নাম্বার বাড়াতে পারে। তাতে কি হলো? মানে ব্যাকটেরিয়া তাহলে তো আরো প্রবলেম, মানে আরো জায়গা খাচ্ছে। তাহলে ব্যাকটেরিয়ার নিডটা কোথায়? প্লাজমিডের। প্লাজমিড প্রোভাইড হোয়াট নেসেসিটি? এক্সট্রা জেনেটিক মেটেরিয়াল হিসেবে রাখছে ভবিষ্যতে ভেরিয়েশনের জন্য। ওদের কোনো ভবিষ্যৎ নেই, ওরা কুইক এভলিউশন করে। তাহলে মাইটোকন্ড্রিয়ার যেমন আছে সেরকম মাইটোকন্ড্রিয়া যেমন আমাদের পাওয়ার হাউস হিসেবে কাজ করে, এদেরও নিশ্চয়ই কোনো কাজ আছে, সেই হিসেবে রাখছে। হ্যাঁ কাজটাই জানতে চাইছি তো, আমি তো কাজটাই জানতে চাইছি যে প্লাজমিডের ফাংশনটা কি, কেন রাখছে? যদি এসেনশিয়াল জিন নাই থাকে ফর দ্য ব্যাকটেরিয়াল গ্রোথ, ব্যাকটেরিয়াল ফিজিওলজি, তো ওয়াই ব্যাকটেরিয়া নিড টু কন্টেন দিস প্লাজমিড? কাজটা তো জানি না। ফর হিউম্যান, তাই তো, হিউম্যান পারপাসের জন্য। হিউম্যান আরডিটি করবে প্লাজমিডকে আইসোলেট করে, যেটা তোমাদের নেক্সট সাবজেক্ট। প্লাজমিডকে ইউজ করে, আগের দিন বললাম না ভেক্টর ইউজ করে, তো এটার জন্যই রেখেছে। কখন হিউম্যান আসবে, ভেক্টর ইউজ করবে, আমার প্লাজমিডটাকে ইউজ করে তার জন্য রেখে দিই, সেটাই তো কারণ, সেটা রিজন। স্যার প্লাজমিড তো অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্টও হয়, মানে হ্যাঁ। ওটার ফাংশন ওইটুকু জানি আর কি। তাহলে কি লাভ? অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্ট, খুব ভালো পয়েন্ট। তাহলে কি লাভ? তাহলে ব্যাকটেরিয়াটা মরবে না, বেঁচে থাকবে। খুব ভালো পয়েন্ট, ইয়েস। একটা ফাংশন আমি পেলাম, যে ব্যাকটেরিয়ার প্লাজমিডের মধ্যে সামটাইম অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স জিন থাকে, and that resistance gene can provide the resistance property towards this antibiotic when bacteria is growing on that media containing this antibiotic. মানে মিডিয়ার মধ্যে যদি আমি ওই অ্যান্টিবায়োটিকটা রাখি, ব্যাকটেরিয়া কিল হবে, বিকজ ওর কাছে রেজিস্ট্যান্স প্রপার্টি প্রোভাইড করার জন্য প্লাজমিড আছে। আর কি কাজ করে প্লাজমিড? এই সেমিস্টার 2 তে পড়েছো প্লাজমিডের ভেরিয়েশন and types and their function. F প্লাজমিড শুনেছো? F প্লাজমিড কি ফাংশন করে? F প্লাজমিড কি ফাংশন করে? F for what? F for what? F means ভুলে গেছো সব। F means fertility. F means fertility, মানে কনজুগেশনের ডাইরেক্ট রোল প্লে করে, কনজুগেটিং পিলি প্রডিউস করে, কনজুগেশন করায় এফ প্লাজমিড। আর প্লাজমিড অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্ট জিন ক্যারি করে, এরকম আরো কিছু প্লাজমিড ছিল। COL, কল প্লাজমিড। কল প্লাজমিড হচ্ছে কলিসিন প্রডিউসিং, ব্যাকটেরিওসিন কলিসিন প্রডিউসিং দ্যাট কিলস আদার মেম্বার্স অফ ব্যাকটেরিয়া ফর সিলেক্টিভ অ্যাডভান্টেজ, কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ। ডিগ্রেডেটিভ প্লাজমিড প্রেজেন্ট থাকে ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে। ডিগ্রেডেটিভ প্লাজমিড হচ্ছে তোমার আনইউজুয়াল কার্বন সাবস্টেন্সকে ইউটিলাইজ করার জন্য ডিগ্রেডেটিভ প্লাজমিড থাকে। তার মানে প্লাজমিডের ফাংশন ডাইরেক্ট অর ইনডাইরেক্ট? প্লাজমিডের ফাংশন ডাইরেক্ট টু দ্য ব্যাকটেরিয়াল গ্রোথ, ডিরেক্টলি অর ইনডিরেক্টলি? আনসার করো। Indirectly. That means bacterial plasmid, if a bacteria contain plasmid, সব ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে প্লাজমিড এক্সপেক্ট করো না, বাট মেজরিটি ব্যাকটেরিয়া contain plasmid,
if a bacteria contain plasmid, that means these bacteria contain some selective advantage property. সিলেক্টিভ অ্যাডভান্টেজ প্রপার্টি মানে কিছু তো একটা অ্যাডভান্টেজ ও নিয়ে আসছে যেটা ওর তোমার গ্রোথের জন্য ইম্পর্টেন্ট হতে চলেছে, বাট এটা মানে এটা নয় যে নেসেসিটি, এর মানে এটা নয় যে উইদাউট প্লাজমিড কন্টেইন ব্যাকটেরিয়াটা গ্রো করতে পারবে না, উইদাউট প্লাজমিড ব্যাকটেরিয়া গ্রো করতে পারবে না বা রিপ্রোডিউস করতে পারবে না, বাট ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে প্লাজমিড থাকলে একটা সিলেক্টিভ অ্যাডভান্টেজ পাচ্ছে। যেমন দেখো যদি আর প্লাজমিড রাখে, ব্যাকটেরিয়াটা যদি কোনো কারণে অ্যান্টিবায়োটিক স্ট্রেসে আসে, আরামসে অ্যান্টিবায়োটিক স্ট্রেসটাকে ওভারকাম করে যাবে। ইয়েস অর নো? মাই পয়েন্ট ইজ ক্লিয়ার টু অল অফ ইউ। কি বলতে চাইছি? বাট যার মধ্যে প্লাজমিড নেই সে কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিক স্ট্রেসে আসবে আর আলটিমেটলি কিল্ড হয়ে যাবে, হ্যাঁ কি না? একটা অ্যাডভান্টেজ প্রডিউস করছে বাট নট ডাইরেক্টলি ইনভলভ ইন দ্য গ্রোথ অ্যান্ড রিপ্রোডাকশন। পয়েন্ট ক্লিয়ার? দ্যাটস ওয়াই আমি থার্ড পয়েন্টটাকে লিখেছি ডু নট কোড ফাংশনাল এসেনশিয়াল জিন maximum time but most of the plasmid, but there are some exception, there are some exception. Exception number one, some plasmid size as big as chromosome, as big as chromosome. দেখো আমি ফার্স্ট পয়েন্টে লিখেছিলাম প্লাজমিড আর, সেকেন্ড পয়েন্টে লিখেছিলাম প্লাজমিড আর স্মল ইন সাইজ অ্যাবাউট 0 to 4% ব্যাকটেরিয়াল জিনোম সাইজের হয়, বাট কিছু জায়গায় দেখা যাচ্ছে ব্যাকটেরিয়ার প্লাজমিডের সাইজ ক্রোমোজোমের সাইজের ইকুইভ্যালেন্ট, সেম সেম। ভাবতে পারছো? এক্সেপশন নাম্বার 1 ক্লিয়ার? এক্সেপশন নাম্বার 1 ক্লিয়ার? এক্সাম্পল হচ্ছে তোমার রাইজোবিয়ামে পাওয়া যায়, রাইজোবিয়ামে পি সিম্বি প্লাজমিড, plasmid present in rhizobium of some rhizobium species. Each structure almost half মানে 50% of the bacterial genome size, 50-60% of the bacterial genome size এর total large structure content for P simbi. Second দেখো এক্সেপশন, আরো কিছু এক্সেপশন আছে নোটসে দেওয়া থাকবে, আমি জাস্ট এক্সেপশনের ইয়েটা বলছি, ভ্যারাইটি। ফার্স্ট অফ অল সাইজের ভ্যারাইটি, আর সেকেন্ড হচ্ছে আমরা বলেছিলাম ডু নট এনকোড ফাংশনাল এসেনশিয়াল জিন বাট স্টিল সাম প্লাজমিড কন্টেন ফাংশনাল এসেনশিয়াল জিন, সাম প্লাজমিড এনকোড carries essential genes including, আচ্ছা এক্সাম্পল দিয়ে বলি, এই পি সিম্বি এই প্লাজমিডটাই ক্যারি করে এসেনশিয়াল জিন, ক্যারি arginine tRNA, arginine tRNA। যারা সিইউ স্টুডেন্ট বলো তো এটা কি কাজ করবে arginine tRNA? tRNA কি কাজ করে, কোথায় লাগে, কোন প্রসেসে লাগে? ট্রান্সলেশনে প্রোটিন তৈরির সময়। তাহলে আর্জিনিন টিআরএনএ মানে কোন অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে ক্যারি করবে? আর্জিনিন, তাই তো? তো প্রোটিনে আর্জিনিনটা আসবে কোন টিআরএনএ থ্রুতে? এন্ড
where does it encode? It encodes from the plasmid. তার মানে যদি প্লাজমিডটা না থাকে তাহলে কোনো প্রোটিনে যদি আর্জিনিন থাকে সিকোয়েন্সে প্রোটিনটা ইনকমপ্লিট হয়ে যাবে। ইয়েস অর নো? If P-SYNB is absent in rhizobium, what will happen? Protein synthesis completed or incompleted? Or truncated proteins are synthesized? Truncated মানে হচ্ছে incomplete protein. কি হবে? কমপ্লিট হবে না। কিন্তু যাদের প্লাজমিড থাকছে না তারা তো ক্যাপেবল হচ্ছে করা। সেটা আদার বলেছে, আমি রাইজোবিয়াম স্পেসিসে বলছি। আর পিসিএমবি থাকে রাইজোবিয়াম স্পেসিসে। পিসিএমবি ক্যারি করে এসেনশিয়াল জিন, তাদের হবে, তাদের ক্রোমোজোমাল দিয়ে হয়, বাট এদের জিনটা ক্যারি করে হচ্ছে প্লাজমিড, শুধু ওই জিনটা। কেসটা বুঝতে পেরেছো? অলসো পিসিএমবি ক্যারি মিন সিডিই জিন। প্রথমত যদি এই প্লাজমিডটা না থাকে রাইজোবিয়ামে প্রোটিন সিনথেসিসটা কমপ্লিট হবে না, ট্রাঙ্কেটেড প্রোটিন সিনথেসিস হবে। আর মিন সিডিই এই জিনটাও প্রেজেন্ট থাকে পিসিএমবিতে, জিনস প্রেজেন্ট। আর এই জিনটা লাগে হচ্ছে ব্যাকটেরিয়াল ডিভিশনে, ব্যাকটেরিয়াল ডিভিশনে। তার মানে কি হবে আলটিমেটলি? ইফ পিসিএমবি ইজ অ্যাবসেন্ট, পিসিএমবি ইজ অ্যাবসেন্ট হলে কি হবে? প্রোটিন সিনথেসিস ট্রাঙ্কেটেড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ডিভিশন স্টপ। পয়েন্ট ক্লিয়ার? আনসার করবে একটু, বাকিরা যারা আছো মিউট হয়ে গেছো। হ্যাঁ স্যার। বোঝা যাচ্ছে তো? তো নরমালি ফাংশনাল জিন ক্যারি করে না, বাট কিছু প্লাজমিডে ফাংশনাল জিন ক্যারি করে। পিসিএমবি ওয়ান অফ দ্য এক্সাম্পল। পিসিএমবি আরো একটা এক্সেপশন ক্রিয়েট করছে লার্জ সাইজে। নরমালি সাইজ স্মল হয় প্লাজমিডের সাইজ compared to the chromosome, but its size is large and মোটামুটি equivalent to the chromosome size হয়ে যাবে। ঠিক আছে? তাহলে আমি একটা ইম্পর্টেন্ট একটা ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন করি, তোমরা আনসার করবে। দেখো মাইক্রোবিয়াল জেনেটিক্সে মাইন্ড সবসময় ওপেন রাখতে হবে, আদারওয়াইজ বোঝাটা খুব ডিফিকাল্ট। ঠিক আছে? তো সবাই ট্রাই করার চেষ্টা করবে আর সবাই ভাববে। তো কোশ্চেন আমি করছি, আর এরকম হাইপোথেটিক্যাল কোশ্চেন কিন্তু মাইক্রোবিয়াল জেনেটিক্স এর কোশ্চেনে আসে। in cases where plasmid is as big as chromosome, and carries essential genes, like PSYNB in rhizobium, then which one is plasmid, and which is the chromosome? Which is chromosome? How will you determine that? ট্রাই করবে, ভেবে নাও, ট্রাই করো, কোশ্চেনটা ভালো করে দেখো, রিড করো। যদি কোশ্চেন পড়তে বা বুঝতে অসুবিধা হয় আমাকে বলো, আমি বলে দিচ্ছি, বাট আনসার কিন্তু তোমরা করবে। কোশ্চেন ক্লিয়ার সবার কাছে? কোশ্চেনের মিনিং ক্লিয়ার?
বলো, কোশ্চেনের মিনিং ক্লিয়ার না বোঝাতে হবে? আনসার করবে, মিউট হলে হবে না। রেসপন্স। স্যার হ্যাঁ, স্যার বলছে যে প্লাজমিড তো ব্যাকটেরিয়াল গ্রোথের জন্য দায়ী নয়, সেইটা দেখে কি কোনোভাবে করা যাবে? বাট এখানে তো এসেনশিয়াল জিন ক্যারি করছে, লিখেছি তো, অলসো ক্যারিজ এসেনশিয়াল জিনস। যেমন এখানে আমি বলেছিলাম পি সিম্বিতে ক্যারি করে আরজি9 টিআরএনএ। দেখো আরজি9 টিআরএনএ যদি না থাকে ব্যাকটেরিয়াল গ্রোথ হবে না তো। আবার মিন সিডি জিনও থাকে, তার মানে ব্যাকটেরিয়াল ডিভিশনও হবে না। তো এসেনশিয়াল জিন তো ক্যারি করছে, তাহলে ব্যাকটেরিয়াল গ্রোথ তো তুমি এখানেও পাবে না যদি ক্রোমোজোম প্লাজমিডকে আউট করে দাও। স্যার প্লাজমিডে কি কোনো রেপ্লিকেশন সাইট থাকে? পয়েন্টটা ঠিকই ধরেছো, ইয়েস থাকে, কেন থাকবে না? রেপ্লিকেশন পয়েন্ট তো থাকবে, যেখান থেকে রেপ্লিকেশন স্টার্ট হবে। তাহলে আনসার করো। হয়ে গেছে, আনসার হয়ে গেছে, এবার একটু সাজাও। আনসার হয়ে গেছে, জাস্ট প্রপারলি অ্যারেঞ্জ করো। কি করবে তাহলে? স্যার ব্যাকটেরিয়ার যে রেপ্লিকেশনের যে ওরিশিটা আর প্লাজমিডের যে ওরিশিটা, তাহলে তো দুটো আলাদা হওয়ার কথা। একদমই হবে, একদমই হবে। ওদের আর অরিসি বলে না, ওদের একটা আলাদা নাম দেওয়া হয়। বিকজ আমি পয়েন্টের ফিচার্স কে বারবার স্ট্রেস দিয়েছিলাম, সেলফ রেপ্লিকেটিং, আর অনেকক্ষণ ধরে গল্প করলাম সেলফ রেপ্লিকেটিং এর ব্যাপারটা। তার মানে আমার ব্যাকটেরিয়া প্লাজমিডের সাইজ অ্যান্ড জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল সাইজ যদি ইকুইভ্যালেন্ট হয়, আমি কোনটাকে প্লাজমিড ধরবো কোনটাকে ক্রোমোজোম ধরবো, দ্য বিগেস্ট ইউনিক ডিফারেন্স পয়েন্ট কোনটা আসবে? রেপ্লিকেশন অরিজিন। Replication origin, because as the plasmid is self-replicating, that means their origin is different and chromosome origin is different. So bacterial replication, replication point of view থেকে আমরা differentiate করাবো। Point clear or not? Otherwise আমি কিভাবে কিছুতেই আমরা differentiate করাতে পারবো না, as it carry also essential gene, as the structure is equivalent to the chromosome. So দুটো structure তুমি পেয়েছো, which one is chromosome and which one is plasmid? How will you determine? It is determined by checking the replication origin. Replication origin point. Origin point check করলে আমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে যাবে। আনসার কি লিখবো? বলো বলো, আনসার কি লিখবো? নেচার অফ চেকিং দ্য নেচার অফ অরিজিন অফ রেপ্লিকেশন। Check the nature of origin of replication, and there is a clear-cut difference between chromosome and plasmid, because nature of origin of replication যদি আমি ক্রোমোজোমের দেখি, chromosome and plasmid clearly distinguishable. Chromosome structure is called orici, origin of chromosomal replication, whereas plasmid origin is called oriv. Plasmid তোমার origin is called oriv. Second difference point, chromosome origin of replication contain linked with DNA A, হ্যাঁ কি না? কারণ ডিএনএ প্রোটিনটা ব্যাকটেরিয়াল রেপ্লিকেশনের ইনিশিয়েশনে লাগে, আমরা অনেকবার বলেছি রেপ্লিকেশনের টাইমে। তো ডিএনএ প্রোটিন ইনভলভ থাকবে, গাইড এ প্রোটিন ইনভলভ থাকবে, গাইড এ জিন, এগুলো প্রোটিন, এগুলো জিনের নাম, জিন ইনভলভ থাকবে। গাইড এ মানে হচ্ছে গাইডেন্স তৈরি করবে, গাইড এ মানে হচ্ছে গাইডেন্স তৈরি করবে, এন্ড গাইডেন্স অলসো ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে ইন ক্রোমোসোমাল রেপ্লিকেশন। whereas প্লাজমিডে রেপ এবিসি এই জিনটা ইনভলভ থাকবে, আরইপি এবিসি, রেপ এবিসি জিন ইনভলভ থাকবে।
সো আমরা যদি বুঝতে না পারি which one is plasmid, which one is chromosome based on size, then we can look for replication origin point. Replication origin point, that is clear cut difference from chromosome. Chromosome ODC, bacteria ODB, and their associated genes, connective genes associated to the origin also difference. Point বলবে clear কিনা, কেসটা বোঝা গেল? কেস বোঝা গেছে? মুভ অন করবো, এগোবো, টাইপসে ঢুকবো? হ্যাঁ স্যার। ক্লাসিফিকেশন অ্যাকচুয়ালি প্লাজমিড ক্লাসিফিকেশন ভ্যারাইটি ওয়েতে ক্লাসিফাই করা যায় প্লাজমিড কে। নাম্বার 1, বেসড অন স্ট্রাকচার। বেসড অন স্ট্রাকচার, plasmid based on structure we can classify into 3 categories. Number 1, double stranded, closed circular DNA. Double stranded closed circular DNA. Second, single stranded circular DNA. And third, linear double strand DNA. লিনিয়ার ডাবল স্ট্র্যান্ড ডিএনএ, তিনটে ভ্যারাইটি আমরা ন্যাচারালি পাবো। তাহলে আমরা আগেই ডেফিনেশনে বলেছিলাম যে তোমার সার্কুলার হতে পারে, লিনিয়ার হতে পারে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আমরা বলেছিলাম হচ্ছে তোমার সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ড, ডাবল স্ট্র্যান্ড হতে পারে। তো মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ করে টোটাল 3 টাইপস পাবো। একটা হচ্ছে ডাবল স্ট্র্যান্ড সার্কুলার ডিএনএ, ডাবল স্ট্র্যান্ড ডিএনএ, সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ড সার্কুলার ডিএনএ, আর লিনিয়ারের মধ্যে অনলি ডাবল স্ট্র্যান্ড ডিএনএ পাবো, সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ড ডিএনএ এর এক্সিস্টেন্স নেই। এক্সাম্পল দেখে নাও, ডাবল স্ট্র্যান্ড ক্লোজ সার্কুলার ডিএনএ এর এক্সাম্পল, গুড এক্সাম্পল, এফ প্লাজমিড। এফ প্লাজমিড। সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ড সার্কুলার ডিএনএ found in Streptomyces species, Streptomyces and Clostridium species. Linear double strand DNA found in Borrelia burgdorferi, organism name Borrelia burgdorferi, and Streptomyces species. Based on structure, plasmid classification clear. 3 varieties possible. Second basis, based on function, very important property, very important classification, based on function. We can classify it into 4 categories. F plasmid, R plasmid, Pol plasmid, and degradative plasmid. Degradative plasmid.
F plasmid এর function fertility, F for fertility, that means directly involved in conjugation. R plasmid involved in antibiotic resistance property development. Col plasmid synthesize colicin that can kill other bacterial membranes, that can kill closely related bacterial strains. Degradative plasmid function হচ্ছে to degrade several organic compound. Several unusual organic compounds. As a carbon source. As a carbon source. So by utilizing degradative plasmid আমরা ব্যাকটেরিয়াকে কাজে লাগাতে পারি to remove the waste materials. ঠিক আছে, যেমন দেখো অয়েল স্পিল যেগুলো হয় এনভায়রনমেন্টাল প্রবলেম ক্রিয়েট করে, অয়েল স্পিল ক্লিয়ারের জন্য কিন্তু ব্যাকটেরিয়া ইউটিলাইজ করা হয়, আর ব্যাকটেরিয়ার এই প্রপার্টি ডিগ্রেডেটিভ প্লাজমিডকে কাজে লাগানো হয়। ঠিক আছে, তো ডিগ্রেডেটিভ প্লাজমিড হেল্পফুল, ডিগ্রেডেটিভ প্লাজমিড আমরা হেল্পের কাজে লাগাই। সো বেসড অন ফাংশন প্লাজমিডের টাইপিং। বলো কোন কোশ্চেন আছে? থার্ড বেসিসে যাব, থার্ড বেসিস অফ ক্লাসিফিকেশন। বুঝতে পেরেছি স্যার। বাকিরা মিউট হয়ে গেছে তো, থার্ডে যাব না কোনো কোশ্চেন আছে? হ্যাঁ স্যার। কোশ্চেন হ্যাঁ, আছে স্যার। বলো, কোশ্চেন আছে তো বলো, স্যার না আপনি মুভ কোন করবো? কলেজে পড়তেন? কেন গুরুদাসে পড়তাম আমি। কলেজ বলছো তো, তাহলে গুরুদাস। হ্যাঁ। নাম্বার 3, based on copy number. Based on copy number. Classify করব। Copy number meaning what is copy number? Copy number কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করবে? বলো, কপি নাম্বার মিনিং কতবার রেপ্লিকেট করছে, কতবার রেপ্লিকেট করছে, and how many numbers of plasmid present inside a cell, inside a cell before division. ঠিক আছে, before division the number of plasmid present inside the cell. So it could be 1, it could be more than 1, it could be 300, 1000, অনেক কিছু হতে পারে। So based on that number of copy we can classify into 3 categories. Low copy number, moderate copy number,
and high copy number plasmid. Low copy number, moderate copy number, and high copy number plasmid. Low copy number means the number present 1 to 2. Moderate copy number means present 10 to 15 copy. High copy number means 200 to 500. 200 to 500 copies present inside the cell. So based on copy number, we can classify the plasmid into 3 categories: low, moderate, high. Low means 1 to 2, moderate means 10 to 15, high means 200 to 500. So low copy number plasmid er good example F plasmid. F plasmid. Moderate copy number PBR 322, copy number হচ্ছে 20. High copy number PUC recombinant plasmid. PBR also recombinant, PUC also recombinant. Recombinant plasmid. Copy number 300 এর কাছাকাছি, 200 to 500 এরকম. So based on copy number, we can classify the plasmid into 3 categories: low, moderate, and high. Third basis, clear? Fourth basis, classification. Based on movement from one cell to another. Another cell. So এটা সবাই জানবে এরপর থেকেই যে প্লাজমিড ক্যান মুভ, প্লাজমিড ক্যান ট্রান্সমিট ফ্রম ওয়ান সেল টু আনাদার সেল। ঠিক আছে, সো এই ট্রান্সমিশন প্রপার্টির উপর বেস করে ক্যাটাগরাইজ করা যায়। One is called narrow range, other is called broad range. Narrow range, other is called broad range. এবার বলো, আনসার করবে কেউ? ন্যারো রেঞ্জ, ব্রড রেঞ্জ, ডিফাইন করো। ন্যারো রেঞ্জ, ব্রড রেঞ্জ ডিফাইন করো। স্যার ন্যারো রেঞ্জ মানে ওটা খুব লিমিটেড সেলের মধ্যে ট্রান্সফার করা যাবে। আর ব্রডে? আর ব্রড মানে নাম্বারটা অনেক বেশি হতে পারে। না, কপি নাম্বারের উপর তো ডিপেন্ড করছে না। ব্রড রেঞ্জ মানে হচ্ছে ডিফারেন্ট প্রপার্টি বেসড অন, আমি বলে দিয়েছি, ট্রান্সফার প্রপার্টি। আরো অনেক বেশি সংখ্যক সেলের মধ্যে ওটাকে ট্রান্সফার করা যেতে পারে। আর কেউ ট্রাই করবে ন্যারো রেঞ্জ, ব্রড রেঞ্জ? স্যার দূরত্বটার জন্য বলছে কি? না, এখানে কোনো ইয়ে নেই, ডিস্টেন্সের কোনো ব্যাপার নেই। ন্যারো, ব্রড। আচ্ছা, একটু বেটার করে দিই, হিন্টস পেয়ে যাবে। ন্যারো হোস্ট রেঞ্জ, ব্রড হোস্ট রেঞ্জ। এবার পাওয়া যাবে? এবার পাওয়া যাবে? সেলস ট্রাভেলড। আরেকবার বলো। মানে একটা স্পেসিফিক টাইমে কতগুলো সেলের মধ্যে থাকতে, মানে কতগুলো সেল থেকে পাস করতে পারবে? স্পেসিফিক টাইম বলে কিছু নেই, মানে জেনেটিক তো ট্রান্সমিট করতে পারে। প্লাজমিডটা হাউ মেনি স্পিসিস এর মধ্যে ট্রান্সমিট করতে পারে? ইজ ইট ইন দ্য রিলেটিভ স্পিসিস? তার মানে আমি যদি একটা ইকোলাই ধরি, ইকোলাই অনলি ক্যান ট্রান্সমিট দি প্লাজমিড টু দি আদার ইকোলাই স্ট্রেন, or it could transmit the plasmid into other strain also, including eukaryotes এর মধ্যে ট্রান্সফার করার এবিলিটি যদি থাকে,
তখন তো আরো আমি ক্লিয়ারলি বলবো ইট ইজ আ ব্রড রেঞ্জ। ঠিক আছে, ইয়েস, এখানে শুনে রাখো যে প্লাজমিড কিন্তু ব্যাকটেরিয়া থেকে ট্রাভেল করে ইউক্যারিওটেও যেতে পারে, ইউক্যারিওটিক সেলের মধ্যেও ইন্টিগ্রেট করতে পারে। কোন জিনিস শুনেছো? ব্যাকটেরিয়াল প্লাজমিড মুভ করে ট্রান্সমিট করে ইউক্যারিওটিক সেলের মধ্যে গেছে, শুনেছো কোনোদিন? ন্যাচারাল ওয়েতে যায়। কেউ বলতে পারবে কোন প্রসেসে বা কোথায় যায়? কেউ পড়েছো কিনা আগে? টিআই প্লাজমিডের নাম শুনেছো কেউ? টিআই প্লাজমিড হ্যাঁ স্যার। শুনেছো? কি করে এটা? কোথায় থাকে? কোন ব্যাকটেরিয়া? অ্যাগ্রোব্যাকটেরিয়াম টিউমেফেসিয়েন্স, সয়েল ব্যাকটেরিয়া, যেটা এই it contain plasmid and it insert the plasmid to the plant cell, প্লান্টের রুটের মধ্যে ইনসার্ট করতে পারে অর প্লান্টের স্টেমের মধ্যে ইনসার্ট করে and ইনডিউস করে একটা ডিজিজকে যার নাম হচ্ছে ক্রাউন গল ডিজিজ। শুনেছো না? এগুলো সব শুনেছো, 11-12 তো শুনেইছো। ক্রাউন গল ডিজিজ, টিআই প্লাজমিড, অ্যাগ্রোব্যাকটেরিয়াম টিউমেফেসিয়েন্স। তো টিআই প্লাজমিডটা কোথা থেকে কোথায় গেল দেখেছো? ফ্রম ব্যাকটেরিয়াল সেল টু ইউক্যারিওটিক প্লান্ট সেলের মধ্যে। আরডিটির মধ্যে এটা পড়াবো আমি খুব ভালোভাবে ডিটেলস, যে ইটস কল ন্যাচারাল জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ার, ন্যাচারাল জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ার টিআই প্লাজমিডকে বলে, বিকজ ও প্রোক্যারিওট থেকে ইউক্যারিওট সেলের মধ্যে গিয়ে ডিজিজ করায়। তো প্লাজমিডের ট্রান্সফারের উপর ডিপেন্ড করে আমরা ক্লাসিফাই করতে পারি ন্যারো হোস্ট রেঞ্জ, ব্রড হোস্ট রেঞ্জ। ন্যারো হোস্ট রেঞ্জ মিন্স it only transfer between selective species. And broad host range, it can transfer in many species of bacteria, including in some cases eukaryotes. Many bacterial species, even in some case eukaryotes. So narrow host range example F plasmid, ব্রড হোস্ট রেঞ্জের এক্সাম্পল একটু আগে বলে দিলাম, টিআই প্লাজমিড আমরা লিখতে পারি। আর কিছু যে তোমার রিকম্বিনেন্ট প্লাজমিড ডিরাইভ করা হয়েছে লাইক আরএসএফ 1010, RK2, these are some broad host range plasmid. That means এই প্লাজমিডটা যে কোনো ব্যাকটেরিয়াল স্টেনের মধ্যে ইনসার্ট হওয়ার ক্যাপাসিটি রাখে, ঠিক আছে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সাম কেসে ইউক্যারিওটস এর মধ্যেও ইনসার্ট হতে পারে, ট্রান্সমিট করতে পারে। বলো, ক্লাসিফিকেশন অফ প্লাজমিড ক্লিয়ার? ক্লাসিফিকেশন অফ প্লাজমিড ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, তাহলে আজকে আমরা এত অবধি রাখলাম। নেক্সট ক্লাসে আমরা দেখবো হচ্ছে প্লাজমিডের সাম সিলেক্টেড প্লাজমিড, তার প্রপার্টিজ জানতে হবে। তার আগে প্লাজমিডের পিউরিফিকেশন প্রসেস জানতে হবে, প্লাজমিডের ডিটেকশন প্রসেস জানতে হবে, ঠিক আছে। তো নেক্সট ক্লাসে আমরা কি কি পড়াবো একটু বলে দিই। ডিটেকশন অফ প্লাজমিড, পিউরিফিকেশন অফ প্লাজমিড, ডিটেকশন অফ প্লাজমিড, পিউরিফিকেশন অফ প্লাজমিড, তারপরে আমরা যাব হচ্ছে সিলেক্টেড প্লাজমিডের মানে ইম্পর্টেন্ট ফিচার্স যেগুলো সিলেবাসে আছে উইথ স্ট্রাকচার দেখে।
ক্লিয়ার? কোনো কোশ্চেন থাকলে করো, আদারওয়াইজ ক্লাস এন্ড করবো। স্যার আমাদের মলিকিউলার বায়োলজিটা তাহলে কবে স্টার্ট হবে? কবে স্টার্ট হবে টাইমই পাচ্ছি না, দেখছি আমি টাইম ইয়ে করি, ম্যানেজ করি, তারপরে একটা স্টার্ট করতে কোয়েশ্চেন পারবো। আছে, হ্যাঁ, এই প্লাজমিডের নেমিং কি করে করা হয়? মানে ফর এক্সাম্পল টিআই প্লাজমিড, কিংবা এই যে এই নামটা খুব ইন্টারেস্টিং, আরএফএস 1010, মানে এটার কি কোনো হ্যাঁ এগুলো basis হচ্ছে আছে? হ্যাঁ অবশ্যই আছে। এইগুলো হচ্ছে মেনলি যারা এগুলো সব রিকম্বিনেন্ট প্লাজমিড, ঠিক আছে? আরএসএফ, আরকে, পিইউসি, পিবিআর, এগুলো সব রিকম্বিনেন্ট প্লাজমিড, ঠিক আছে? রিকম্বিনেন্ট প্লাজমিডে যারা রিকম্বিনেশন করছে আর নিউ নিউ প্লাজমিড ভ্যারাইটি করছে, যে সমস্ত সায়েন্টিস্ট, সেই সমস্ত বেসিসে নাম করা হয়। যেমন আমি তোমাকে বলছি, এই যে পিবিআর 322, আমি ক্লিয়ারলি এটা জানি, সেটা হচ্ছে প্লাজমিড প্রডিউস বাই বলিভার অ্যান্ড রড্রিগেস, দুজন সায়েন্টিস্ট করেছিল। রড্রিগেস, ঠিক আছে? তো পিবিআর এর কেন নাম এসছে ভাবে? প্লাজমিড অফ, পি ফর প্লাজমিড, বি আর ফর হচ্ছে তোমার ক্যাপিটাল বি ফর হচ্ছে বলিভার সায়েন্টিস্ট নেম, আর ফর রড্রিগেস। এরা দুজন রিকম্বিনেশন করেছিল, ন্যাচারাল প্লাজমিডকে স্লাইটলি ডেভিয়েট করেছিল, দ্যাটস ওয়াই এভাবে নাম এসছে। তারপরে দেখো এই যে পিইউসি, পিইউসি প্লাজমিড হচ্ছে প্লাজমিড, ইউসি ফর হচ্ছে তোমার ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া, ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া। মানে এই পিইউসি প্লাজমিডটা ডেভেলপড হয়েছিল হচ্ছে সায়েন্টিস্ট গ্রুপ ফ্রম ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া থেকে, দ্যাটস ওয়াই এভাবে নাম এসছে। তো এই রকম নামগুলো মেনলি তোমার রিকম্বিনেন্টে যারা এস্টাবলিশ করছে, যে সমস্ত সায়েন্টিস্ট এস্টাবলিশ করছে এভাবে। তারপরে দেখো তুমি যদি এইটা দেখো টিআই প্লাজমিড, এটা ন্যাচারাল প্লাজমিড, ঠিক আছে? টিআই প্লাজমিড মানে হচ্ছে এ কি টাইপ অফ ডিজিজ করাচ্ছে। টিআই এর নাম হচ্ছে টিউমার ইনডিউসিং, টিউমার ইনডিউসিং প্লাজমিড, দ্যাটস ওয়াই আমি স্মল এ লিখেছি হচ্ছে টি অ্যান্ড আই। আচ্ছা এইদিকে দেখো এফ লিখেছি, এফ হচ্ছে তোমার ফার্টিলিটি ফ্যাক্টর প্রোভাইড করছে, ফার্টিলিটি ফ্যাক্টর প্রোভাইড করছে, দ্যাটস ওয়াই আমরা লিখবো হচ্ছে এফ। কল প্লাজমিড সিওএল লিখেছিলাম, ওটা কলিসিন প্রডিউস করছে বলে। তো এইরকম ভাবে নাম করা হয়। ন্যাচারাল গুলো হচ্ছে বেসড অন ক্যারেক্টার, ঠিক আছে? আর রিকম্বিনেন্ট গুলো মেনলি হচ্ছে সায়েন্টিস্টের কন্ট্রিবিউশন দিয়ে। বুঝতে পেরেছি। আর কেউ কোনো কোশ্চেন করবে? অল ডান, এন্ড করলাম।